والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع فضائل الذكر وآدابه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نعودها، هذه آية مهمة جدا فيها آداب الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية تدل على آداب للذكر. أولا الإخلاص، الإنسان يذكر الله لإرضاء الله وليس لإرضاء الناس. الإخلاص وإخفاء الذكر طلبا للبعد عن الرياء. الإنسان يخاف من الرياء مع التضرع والخوف من عدم القبول، مع التضرع والخوف من عدم القبول، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذا قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ركزوا معي على هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا، يعني الناس اللي يديروا الشيء اللي يديروه، وقلوبهم وجلة، مع أنهم يديروا إلا أنهم خايفين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يديروا الشيء اللي يديروه وهم خايفين. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية قالت له: يا رسول الله، هذه الآية تتكلم على العصاة أصحاب المعاصي يديروا الشيء اللي يديروا فيه وهم خايفين؟ قال: لا. قال: ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن هذه الآية ماهيش كما كنا حاسبين وهي أنها تتكلم في أهل المعاصي، لا، تتكلم في أهل التقوى، يديروا الخير صح يخافوا من عدم القبول، من عدم القبول. إذن هذه الآية قلنا فيها الإخلاص، علاه لأن الله سبحانه وتعالى قال: واذكر ربك في نفسك، يعني ما تبينش للناس، ما توريش روحك قدام الناس، فيها الإخلاص. ولازم الإنسان لما يعبد رب العالمين سواء كان بالذكر أو بغيره لازم يخاف أن الله سبحانه وتعالى ما يتقبلش منه. ومن آداب الذكر خفض الصوت، لقوله تعالى: ودون الجهر من القول. من آداب الذكر خفض الصوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما سمعهم في السفر يتجهروا، كانوا كي يطلعوا طليعة يعني عقبة يقولوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كي يجوا هاودين سبحان الله سبحان الله يزقوا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني خفوا على أرواحكم شوية، على راكم تزيروا على أرواحكم، فإن الذي تدعونه سميع قريب. هذا اللي راكم تدعوا فيه وتتذكروا فيه راه سميع وقريب، راه يسمع فيكم سبحانه وتعالى. وفي رواية: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. هذا اللي راكم تدعوا فيه وراكم تتذكروا فيه يسمع، ماشي أصم، وحاضر معاكم ماشي غائب. إذن ومن آداب الذكر خفض الصوت. ومن آداب الذكر أيضا حضور القلب مع نطق اللسان، وهذه هي اللي واعرة بزاف على الإنسان.
لأن الإنسان قادر يزير على روحه ويذكر بزاف ويقرأ قرآن بزاف، ولكن حضور القلب حاجة واحدة أخرى. جهاد النفس على أن القلب تاعك يحضر معاك في العمل ويتمعن معاك ويخشع معاك في الشيء اللي راك تدير فيه، وتبدأ تتكلم مع نفسك: هذا الشيء اللي راني ندير فيه لمن؟ لله ولا للناس؟ وش راني باغي من وراء هذا الشيء؟ وش هي النية تاعي؟ إلى آخره. تحضر القلب تاعك وتحاسبه علاه راك تدير هذا الشيء. حضور القلب مع نطق اللسان والمواظبة على الذكر بالغدو والآصال والابتعاد عن الغفلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا الإنسان يذكر رب العالمين شوية منا شوية منا شوية منا، بصح كل يوم خير من هذاك اللي يذكر الله عز وجل من الصباح حتى العشية، يوم بعد خلاص يترك الذكر. تذكر الله عز وجل كل يوم شوية 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 أحسن من أنك تذكر الله عز وجل نهار كامل ومن بعد السلام عليكم. إذن donc Cheikh Abdel Razak Al-Abbad nous dit: parmi les bienséances dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a déjà le fait de faire preuve de sincérité pour Allah azza wa jal et de purifier son intention. Au moment où tu fais le dhikr, pose-toi la question: pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'espère derrière ça? Et fais attention à ne pas vouloir t'afficher et émerveiller les regards, parce que ça, c'est le destructeur des œuvres. Écoutez la parole d'Allah qui a pour sens: évoque ton Seigneur en toi, et par crainte, et ne t'affiche pas, et ce matin et soir, et ne sois pas parmi les gens distraits. Et ne sois pas parmi les gens distraits. Donc déjà dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la discrétion. Et qui dit discrétion dit sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il dit: évoque ton Seigneur en toi. Ensuite il dit: wa khifa, et par crainte. Par crainte de quoi? Par crainte que ce ne soit pas accepté. Par crainte que ce ne soit pas accepté. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on se combat pour faire une bonne action. Une fois qu'on l'a faite, on croit que c'est gagné. Alors que pas du tout. Le plus dur reste à venir, à savoir que ce soit accepté. Pas juste accompli. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, en décrivant les croyants, il dit: ce sont ceux qui accomplissent leurs œuvres alors que leurs cœurs sont pris de frayeur. Ceux qui accomplissent les œuvres alors que leurs cœurs sont craintifs. Aïcha radhiyallahu anha, quand elle a entendu ce verset, elle a dit: oh messager d'Allah, est-ce que ce verset il parle des gens des péchés? Ils font des péchés, après ils ont peur? Il a dit: non, pas du tout. Ce verset, il parle des personnes qui prient, qui jeûnent, qui donnent des aumônes, mais qui ont peur que ce ne soit pas accepté. Donc si le pieux doit avoir peur que ce ne soit pas accepté, ben que dire du pas pieux? Que dire de celui qui s'adonne au péché à tout va? Donc parmi les bienséances de dhikr, il y a, on a dit, la pureté de l'intention pour Allah. Également le fait de garder à l'esprit que c'est pas gagné, et l'espoir donc que ce soit accepté. Parmi les bienséances de dhikr, il y a aussi le fait de baisser la voix.
et de ne pas crier son dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec Sahaba en voyage, comme vous savez, sunnah, lorsqu'on est dans une pente, lorsque ça monte, en voyage, sunnah, c'est de dire Subhanallah, c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est sunnah. Par exemple, quand tu montes dans l'avion, au moment du décollage, au moment où il prend de l'altitude, en tout cas, peu importe, que ce soit pendant le vol ou au décollage, la sunnah, c'est de faire un takbir. Et lorsqu'il est en descente, ou lorsque même toi, tu es en voiture ou autre et que tu es en descente, la sunnah, c'est de faire tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et donc, Sahaba, à un moment donné, ils ont fait cette sunnah, mais avec les voix très élevées. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a repris en disant, il a dit, alayhi salatu salam, ménagez-vous, allégez-vous. Pourquoi vous donnez tant de mal? Allégez-vous. Celui que vous invoquez est audient, est proche. Il vous entend. Et il est proche de par ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version, il a dit, vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on vient de citer, il a dit, et invoque ton Seigneur à voix basse. Invoque ton Seigneur à voix basse. Donc parmi les bienséances de dhikr, il y a le fait de baisser la voix. De baisser la voix. Et parmi les bienséances de dhikr aussi, il y a la présence du cœur avec la parole de la langue. Et ça, mes frères, ça fait partie des choses les plus difficiles. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Faire en sorte à ce que ton cœur soit présent avec toi, dans ce que tu fais et ce que tu dis. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Parce que on fait beaucoup d'actes d'adoration de manière machinale et mécanique. On rentre dans la prière, parfois on est ailleurs, mais on arrive à faire notre prière correctement. Pourquoi? Parce qu'on a activé le pilote automatique. Et notre cœur n'est pas forcément présent. La preuve, c'est que si tu te demandes, ou si quelqu'un te demande à la fin de ta prière, t'as récité quoi après chaque Fatiha? Eh bien, bien souvent, tu vas dire, je ne me rappelle plus. Ça prouve que ton cœur n'était pas présent. Tu n'as pas pris le soin de choisir ce que tu récites, et ce que tu prononces, et ce que tu invoques, tout en étant pleinement concentré dedans. C'est pour ça que les ulama disent, l'une des choses les plus importantes dans ton adoration quotidienne, c'est de faire en sorte à ce que ton cœur soit présent avec toi. Parle avec toi-même. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention? Je cherche à plaire à qui? Qu'est-ce que je recherche? Et est-ce que je suis conscient qu'Allah m'entend? Qu'il confirme tout ce que je prononce par mes dhikr? Qu'il me cite parmi ses anges? Qu'il me vante pour cela? Est-ce que je suis conscient de tout ça? Rends ton cœur présent avec toi. N'active pas le pilote automatique. L'ibada, ça se fait pas de manière automatique. Ça se fait de manière présente. Et même si c'est en petite quantité. C'est-à-dire que l'ibada en petite quantité, mais avec le cœur présent, c'est beaucoup mieux et ça a beaucoup plus d'effets positifs sur ta vie que beaucoup d'ibadat, mais en pilote automatique. Le fait que tu fasses cette dhikr à certains moments de la journée, mais avec le cœur présent, c'est mieux que de le faire toute la journée, une fois, et puis après c'est tout. C'est terminé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, les œuvres les plus aimées d'Allah. Donc là, normalement, oui, on doit tendre l'oreille, puisque c'est les choses les plus aimées à Allah. Et pourquoi on est là? Et pourquoi on jeûne tous les jours? Et pourquoi on prie tous les jours? Et pourquoi on se retient face à l'interdit tous les jours? Et pourquoi on s'adonne à l'obligatoire tous les jours? Et pourquoi on fait des efforts pour essayer de faire ce qui est recommandé tous les jours?
Pour être aimé par Allah, c'est ça le but finalement. Et pourquoi on demande pardon tous les jours? Et pourquoi on essaie de se repentir tous les jours? Pour qu'Allah nous aime, c'est ça le but. Ou sinon, c'est quoi d'autre? Eh bien, écoutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Donc, si tu fais tes invocations du matin et du soir, mais tous les jours. Tes invocations après la prière, mais tous les jours. Invocation d'entrée et de sortie de la maison, mais tous les jours. C'est mieux que de prendre la citadelle du musulman. Tu fais toutes les invocations de la journée à toutes les occasions, un jour. Et ensuite, tu délaisses tout. C'est pas ça qui est le plus aimé à Allah. Le plus aimé à Allah, c'est que tu fasses tous les jours, même si c'est peu. ثم نبه الله عز وجل في القرآن هذا أيضا فائدة مهمة جدا نبه الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى الاقتداء بالملائكة فاش قلنا ديروا كما الملائكة في كثرة الذكر والعبادة في كثرة الذكر والعبادة قال الله تعالى إن الذين عند ربك يعني الملائكة فوق السماوات في السماوات إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وفي آية أخرى لا يفترون يعني ما يكرهوش عمرهم ولا يكرهوا فهم ملائكة يداومون على التسبيح والطاعة بلا استكبار ولا فتور ما يتكبروا ما يكرهوا ليقتدي بهم المؤمنون على رب العالمين راه يخبرنا على الملائكة بأنهم يذكروا دائما ويعبدوا دائما وما يكرهوش وما يستكبروش علاه راه يتكلم لنا على الملائكة باش نديروا كيفهم هذه هي الحكمة إذن ليقتدي بهم المؤمنون في الاجتهاد في الذكر والعبادة Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran concernant les anges et tout ce qu'Allah dit dans le Coran a un but. Il n'y a aucun mot dans le Coran qui est en vain. Écoutez bien. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enorgueillissent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Là, il nous parle de qui? Il nous parle de l'Malaïka. Et dans un autre verset, il dit il ne se lasse jamais. Il ne se lasse jamais. Et dans un autre verset, il dit qu'il le glorifie et l'évoque matin et soir. Pourquoi? Pourquoi Allah nous parle des anges et de leur manière d'adorer Allah et en particulier le dhikr et ce jour? Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que les croyants que nous sommes, Inch'Allah, et que nous aspirons à être, pour que les croyants les prennent pour exemple. C'est pour les prendre pour exemple. Les anges, même les anges qui ont zéro péché, ils ont zéro péché, les anges. C'est les plus rapprochés d'Allah Jalla wa Ala. Ils sont tellement rapprochés qu'ils ont l'occasion d'apercevoir la table gardée et le livre d'Allah qui est au-dessus de son trône, dans lequel tout est écrit, même si il y a une limite, puisqu'Allah dit la yamassuhu illa al-mutahharun. Seuls les purifiés ne le touchent. Et les purifiés, c'est les anges. Ils peuvent toucher le livre. Ils peuvent toucher cette tablette. Et pourtant, ils adorent Allah et le glorifient et l'évoquent à tout va, sans jamais se lasser. Alors que eux, ils n'ont pas de péché. Ils n'ont pas de péché.
طبعا وأفضل ما يذكر به العبد ربه هو القرآن الكريم. قراءة القرآن هي أفضل الذكر، أفضل الذكر، لأنه كلام الله وأشرف الكلام وأصدق الكلام، أنزله الله عز وجل على أفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا يأتونك، يعني الكفار، ولا يأتونك يا محمد، ولا يأتونك بمثله، عفوا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني كل ما يجوا الكفار يتفلسفوا عليك بالشبهات والكفريات، أنا ننزل لك آية من آيات القرآن باش ترد عليهم وتبين لهم الباطل تاعهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، باش ترد عليهم، وأحسن تفسيرا، وكلام باين على كلامهم. والقرآن كتاب الهداية والفرقان. وش معنى الفرقان؟ يعني أنه يفرق بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مش يقول للناس حرزوا رواحكم، نذير. وقال تعالى: وإنه، يعني القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. جبريل روح من الأرواح، مخلوق من المخلوقات، وهو أمين، هو أمين الوحي. رب العالمين أعطاه الأمانة على الوحي، هو اللي يبلغ كلامه للرسل والأنبياء. قال: وإنه، يعني القرآن، لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، جبريل، على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. À présent, quel est le meilleur moyen d'évoquer Allah? Quel est le meilleur moyen d'évoquer Allah? Eh bien, mes chers frères et sœurs, le meilleur moyen d'évoquer Allah, c'est la lecture du Coran. Le Coran, c'est le meilleur dhikr. C'est le meilleur dhikr. Parce que c'est la parole d'Allah, et la plus noble et la plus véridique des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala l'a en plus de ça révélé au meilleur des hommes, au meilleur des messagers et des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il, avec S, donc les kuffars, il ne t'apporte aucun exemple, il n'y a aucune ambiguïté, aucun moyen de te contrer, parce que les kuffars, ils apportaient sans cesse des ambiguïtés et des théories pour soi-disant prouver que le Coran est faux et que l'islam est faux et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Donc Allah leur réplique en disant: il ne t'apporte. Donc Allah parle à son prophète. Il, les kuffars, ne t'apporte aucun exemple, aucune ambiguïté, aucune philosophie, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure explication. Dit autrement, à chaque fois que les kuffars tentaient de perturber les gens concernant leur foi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets pour répliquer et répondre à leurs prétentions. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: Allah fait descendre, ou Allah a fait descendre sur toi le discernement, afin que tu sois un avertisseur pour les mondes. Le Coran, c'est le discernement. Il discerne entre deux choses. Il discerne entre la vérité et le faux. Il discerne entre la foi et la mécréance. Et une parole qui est comme telle, c'est la meilleure des paroles.
C'est la meilleure des choses que l'on peut prononcer. Donc le Coran, c'est le meilleur dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, ce qui a pour sens, ceci est certes une révélation du Seigneur des mondes. Elle a été apportée par l'esprit digne de confiance. C'est qui? C'est Jibril. Jibril, c'est lui, l'esprit digne de confiance. L'ange Gabriel, c'est lui le transmetteur de la parole d'Allah vers ses prophètes et ses messagers sur terre. Donc il dit, ceci est certes une révélation du Seigneur des mondes, apportée par l'esprit digne de confiance et transmis à ton cœur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والقرآن هو كلام الله الذي لا شبيه له. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وورد عن السلف أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. القرآن هو كلام لكنه أفضل الكلام. أفضل الكلام. Donc le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole d'Allah ne ressemble en rien à aucune autre parole. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.